Today, we are going to discuss about directive principles of state policy. അതായത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ. എൻ്റെ പേര് ധന്യ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വരെയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിരുന്നു. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിന്റെ വീഡിയോയും കണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3 ഇവയെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Part 1 എന്താണ്? യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ്. Part 2 സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. Part 3 ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. Today we are going to discuss Part 4 of the Indian Constitution. That is Directive Principles of State Policy. So, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് Directive Principles of State Policy? The main objective is to establish a social and economic democracy in India. And most important thing, these directive principles are called by Dr. Ambedkar as novel features of Indian Constitution. So Ambedkar is DPSP, Directive Principles of State Policy, നോവൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എന്ന്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എന്ന്. അതായത് the directive principles of state policy contains a set of instructions which should follow by the government while making policies and laws. So, if one of the country or the state or the legislative assembly or the parliament or any other institution, they are going to make a policy or they are going to make a law, they have to follow or they have to keep in mind certain instructions given by the Constitution. So that instructions are called directive principles of state policy. അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1937 നിലവിൽ വന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അയർലൻഡിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഈ DPSP എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ജസ്റ്റിസിബിൾ അല്ല. അതായത് if you feel anything violation in the case of directive principles, we cannot approach the court. So that is the most important criticism that is there against the directive principle. Directive principle നേർക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ആണ് അത് ജസ്റ്റിസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത്. So based on the nature of each instruction, we can classify the directive principles into 3. One is Gandhian principles, second one is socialist principles, third one is liberal principles. Socialist principles, liberal principles, and Gandhian principles. Let's see, what are the articles? So Part 4 of the Indian Constitution contains Article 36 to Article 51. But the instructions are included from 38 to 51. So 36 and 37, both of them are supporting articles for the directive principles. So we have seen in the fundamental rights also. Part 3 of the Constitution starts with 12. But the fundamental rights starts with Article 14. So 12 and 13 are supporting articles for fundamental rights. Like that, here directive principle starts with Article 38.
But 36 and 37 are also in part 4. They are not directive principles. They are telling about directive principles. So we can say that Article 36 and 37 are supporting articles for directive principles. So, നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 38 മുതൽ 51 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ ഏതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ്, ഏതാണ് ഗാന്ധിയൻ, ഏതാണ് ലിബറൽ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 ഇവയെല്ലാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. Gandhian principles 40, 43, 43B, 46, 47, 48 ഇവയെല്ലാം Gandhian principles ആണ്. And Article 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 ഇവയെല്ലാം liberal principles ആണ്. So നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ 39A, 43A, 43B, 48A എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ AB എന്ന് പറയുന്നത് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റുകളാണ്. സോ അമെൻമെന്റുകളിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അത് 39A, 43A, 43B and 48A ഇവ നാലും ആണ്. 39A, 43A, 43B and 48A. These are the directive principles which are added by the Constitutional Amendment. ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആണ്? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 42nd കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് വഴിയാണ് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. 1976 ആ അമെൻമെന്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരാം KTUവിന്റെ എക്സാമിനാണെങ്കിലും, why it is called mini constitution? Because a lot of changes happened in the constitution from the preamble itself. Preamble വേർഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പുതുതായി ആഡ് ചെയ്തു, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് 42nd അമെൻമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് 4ലെ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് 36 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് നോക്കാം. സോ 36 ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ വായിക്കാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കി തന്നെ ഞാൻ വായിക്കാം. എന്താണ് 36? Definition of state. Definition of state. And the term state in part 4 has the same meaning as in part 3, dealing with fundamental rights. The definition of state in part 4 has the same meaning in the part 3, which is dealing with fundamental rights. So, fundamental rights-ലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we have to know the meaning of state. So we already discussed what is state. State means government and parliament of India, or government and legislature of states, or local authorities, municipalities, panchayats, district boards, improvement trust, all other authorities like LIC, ONGC, etc. So ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇവിടെ EPSPയിലും സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ഫോളോ ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 36. അവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ 36 അഗെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ പറയുന്നത് the definition of state in the fundamental article, definition of state in part 4 is same as the definition of state in part 3 എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി. ആർട്ടിക്കിൾ 12 ചോദിച്ചാലും എഴുതാം, ആർട്ടിക്കിൾ 36 ചോദിച്ചാലും എഴുതാം. Then ആർട്ടിക്കിൾ 37.
ആർട്ടിക്കിൾ 37 പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 37. അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾ 37 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. While making laws or while making policies, it shall be the duty of the state to apply these directive principles while formulating policies or making laws for the governance of the state. ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണം, ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് അണ്ടർ ഗവൺമെന്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളേജ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്. ആ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ ഭരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അവയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ആപ്ലിക്കേഷൻ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും തന്നെ ജസ്റ്റിസബിൾ അല്ല. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 37 എഴുതി. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 37 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? They are fundamental to the governance of the country. They are fundamental to the governance of the country. എന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ബിക്കോസ് they have to follow this instructions. ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 37 പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ 38 പറയുന്നത്? State to secure a social order for the promotion of the welfare of people. The state shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, political shall inform all the institutions of national life. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. State may be country, state may be legislative, state may be municipality, anything. But the main objective of the state should be the welfare of the people. The state should minimize the inequalities in income or eliminate inequalities in status, facilities, and opportunities, not only among the individuals, but also among the group of people residing in different areas. So, നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഇനിക്വാളിറ്റീസ്, അത് ഇൻകത്തിന്റെ പേരിലായാലും സ്റ്റാറ്റസിന്റെ പേരിലായാലും ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ പേരിലായാലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ പേരിലായാലും എന്തെങ്കിലും ഇനിക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ that should be minimized by the state for the welfare of the people. So ultimate 38 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഡർ വേണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ, ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 38 പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 39, certain principles of policy to be followed by the state. സ്റ്റേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ 39 പറയുന്നത്. അതായത് ഈക്വൽ വർക്ക് ഫോർ ബോത്ത് വുമൺ ആൻഡ് മെൻ, ഈക്വൽ പേ കൊടുക്കണം, എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം, കോമൺ റിട്ടയർമെന്റ്, അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ, പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം വരണം, ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ചിൽഡ്രന്റെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 39 പറയുന്നത്. അതായത് certain principles of policy to be followed by the state. So ഇതിൽ നമുക്ക് 39നേക്കാൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് 39A ആണ്. This directive principle is added by the amendment, 42nd amendment 1976. So this article 39A is very, very important. Equal justice and free legal aid. അതായത് ഒരാൾക്ക്
സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വക്കീലിനെ അയാളുടെ കേസിന് വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നിയമസഹായം നൽകണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 39A. So, legal system should promote justice and free legal aid എന്നുള്ളതാണ് 39A. ഈ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് 38ഉം 39ഉം 39Aയും പഠിച്ചു. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 39A. അത് 42nd അമെൻമെന്റ് വഴി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ആണ് 39A പറയുന്നത്. Then ആർട്ടിക്കിൾ 40. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 38ഉം 39ഉം 39Aയും ഇവ മൂന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 38ഉം 39ഉം 39Aയും ഇവയുടെ മൂന്നിന്റെയും നേച്ചർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ 40 ഒരു ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം ഗ്രാമങ്ങളിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഗാന്ധിജിയാണ്. അപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും ഗ്രാമീണതകൾക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത ഒരാളാണ് ഗാന്ധിജി. അപ്പൊ ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത്. വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. അവ ഒരു സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ആയി, നമുക്കറിയാം ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 40 പ്രകാരം. ഓരോ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തിനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ഒക്കെ സ്വയംഭരണാവകാശം ലഭിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 40. So, Article 40 is one of the Gandhian principle and which deals with the organization of village panchayat. So, Article 39A and Article 40, both of them are very, very important. So, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 40യോടെ നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത 41 മുതൽ 51 വരെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So, anyway, thank you so much.